बंधु माने उत्सव पालन करने प्रस्तुत हुंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर आशीर्वाद जोगु आपण छटी बड़ शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती। एही समय आपणक पई अत्यंत भाग्यवान प्रमाणित हेबाकु जाउछि। एही 6 दिन अत्यंत शुभ स्वर्गीय संरचना मध्यरे आसीछि। दीर्घ 5 वर्ष परे एपरि एक समय आसीछि जेउठारे आपण भगवान सूर्यंकर आशीर्वाद सौजन्यरु एकाथरके 6टी गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर पाइबे। रवि जोग, कार्य सिद्धि जोग, सर्वार्थ सिद्धि जोग, अमृत सिद्धि जोग, धन जोग, राजयोग एवं सौभाग्य जोग भली शुभ जोगर एक विरल मिश्रण एही समय मध्यरे सृष्टि हेउछि, जहा निश्चित करे जे भाग्य आपणक प्रति संपूर्ण अनुकूल। आपण कहि पारिबे जे आपणक भाग्य एक सोनार रथरे चढ़िबाकु जाउछि। आपणक भाग्य सूर्य परि चमकिबाकु जाउछि। आपण पाइथिबा 6टी शुभ खबर एते स्मारकी हेबो जे सेगुड़िक आपणक आखिरे आनंदर लुह आनिदेब। विगत समय मध्यरे आपण करिथिबा कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासर फल पाइबार समय आसीछि। आपणक प्रयास सहित समान सफलता एबे आपणक पाखरे। तेणु 6टी शुभ खबर कौन ताहा जानिबा पई संपूर्ण भिडियोटी को देखंतु। तो बंधु माने आगामी 6 दिन आपणक पई एही 6टी प्रमुख आशीर्वाद आनिबो, किंतु एहा सहित आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण सतर्कता मध्य अवलंबन करिबाको पड़िबो। केवल एही 6 दिन नुहे बरं आगामी समय मध्य एहा आपणको लाभ देबा पई आपणको आपणक जीवन रे अनुसरण एवं कार्यकारी करिबा उचित। आपण एबे सफलता हासिल करि पारिबे। तेणु संपूर्ण भिडियोटी को ध्यानर सहित सुनंतु, कारण एथिरे उल्लेख करा जाइथिबा प्रत्येक बिंदु आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं लाभदायक। सेथि पई मो आपणको संपूर्ण भिडियोटी को देखिबा पई अनुरोध करूछि। तो बंधु माने मो आज आपणको कहिबी जे एही 6 दिन मध्यरे भगवान सूर्यंकर कृपा आपणको उपरे किपरि बर्षिब एवं केउ 6टी प्रमुख शुभ खबर एवं केउ क्षेत्र रे आपण सेही शुभ खबर पाइबे। सर्वप्रथमे भगवान सूर्यंकर प्रकृत भक्त माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव लेखंतु, जहा द्वारा भगवान सूर्यंकर कृपा आपणको उपरे सदा सर्वदा रहिबो। तो बंधु माने समय नष्ट न करी आसंतु आलोचना करिबा जे भगवान सूर्यंकर आशीर्वाद सहित आगामी 6 दिन एही गुरुत्वपूर्ण समय आपणक पई कोन रखिछि। मु आपणको कहि देउछि जे एही 6 दिन भगवान सूर्यंकर आशीर्वाद जोगु आपणक पई एक बहुत भाग्यवान समय प्रमाणित हेबो। प्रथमे एहा बुझंतु, भगवान सूर्यंकर कृपा निश्चित भाबरे आपणक उपरे बर्षिबो, कारण भिडियो रे पूर्वर उल्लेख करा जाइथिबा परि ग्रह संरचना सृष्टि होईछि। दीर्घ 5 वर्ष परे जहा निश्चित करे जे आपणक भाग्यर समर्थन मिलिबो। जुलाई 26 रु जुलाई 31 पर्यंत एही समय आपणक भाग्य वृद्धि पाइबार समय हेबो। एहार सर्वाधिक उपयोग करिबाको प्रस्तुत रुहंतु। आपण बहुत सुयोग पाइबे एवं एही समय आपणक पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबो। एही दिन गुडी करे हेउथबा ग्रह परिवर्तन लाभ पाई परिस्थिति सृष्टि करुछि। ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर संरचना संपूर्ण भावरे आपणक पक्षरे रहिबो। मु एहा मध्य उल्लेख करिबाकु चाहूछि जे आपण एही समय आपण करूथबा जे कोनोसी निवेश संबंधी योजना उपरे ध्यान देबा उचित। जदि आपण कोनोसी स्थान रे निवेश करिबाकु चाहंती तेबे एहा एक अत्यंत लाभदायक समय एवं आपण लाभ पाइबे। एही समयर सर्वाधिक उपयोग करंतु। एहा आपणक पई एक अनुकूल समय हेबाकु जाउछि। एहा सहित आपणक संतान मानक द्वारा अर्जित आय घरे एक आनंददायक परिवेश सृष्टि करिबो। एही समय आपण आपणक पिला मानक माध्यमरे खुशी अनुभव करि पारंती। हुए तो सेमानंक क्यारियर नियुक्ति किंबा अध्ययन संपर्क रे भल खबर पाई पारिबे। आपण निश्चित भाबरे आपणक पिला मानक विषय भल खबर सुनिबे। एहा व्यतीत विवाह किंबा निर्बंध भली शुभ पारिवारिक कार्यक्रम पाई योजना प्रस्तुत करा जिवो। एहा एपरि एक समय जेतेबेले आपण एक नूतन जान, घर किंबा अन्य संपत्ति किनि पारंती, जहा संभाव्य लाभ प्रदान करिवो।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ତାହା ଖାଦ୍ୟ, ଟଙ୍କା, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗାଇବା ହେଉ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିଦେବ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବେକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲାଭ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶୀଦାର ନ କରି ଚୁପଚାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମହାନ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସରଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧୁର ଏବଂ ସୁଖଦ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିଥିବା କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା। କଠୋର କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ନରମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ହୃଦୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ତଥାପି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଉପହାର ଦେବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି।
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏକ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅପାର ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯାନବାହନ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାସୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ବିଚଳିତକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ସାକାର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ହାତକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ରହିବ। ଯଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ କିଛି କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘୋଷଣା ଆସିବ, ଯାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଜି ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖର ବାତାବରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ମହାନ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଲୌକିକ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଶୁଭ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଶୋଭିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବୋଝ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇଥିବା ବୋଲି ବିବେଚିତ ଧନ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଏହି ବିଶାଳ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନର ପ୍ରବାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ କଡ଼ା ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ଗ ଯାହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ସଫଳତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଳ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଫଳତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପୀଡ଼ିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଚୁର ଧନ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମହମ ପରି ତରଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ସହିତ ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏବେ ସମ୍ମାନର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଏପରି ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଶ୍ରଣର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।